So first, oh, okay, I also missed to snapshot. Just I am now sending to snapshot to share. Then he will circulate to all of you. Just one. Wait 1 minute. So you are seeing this page, na? Deletion algorithm. Yes, sir. It is just like the insertion algorithm. In case of insertion algorithm, first you have to collect the node from the free storage list. Then you have to add this new node to the main linked list. But in case of deletion algorithm, what will be done? One node from a particular linked list that will be deleted. Then we have to place this deleted node to the free storage list. Okay, so this is the one figure is given. So this is the one figure is given where the deleted node from a particular linked list that is added to the free storage list. Okay, basically I will discuss a particular type of deletion. Means we want to delete a node which is followed by a given node. I am telling we have to delete a node
that is followed by a given node. So in this case, first the node will be deleted from the linked list, then you have to add this deleted linked list to the free storage list. So this will be two step. First, we have to delete the node from the linked list, then we have to we have to add this deleted node to the free storage list. So therefore this is one step. Well, it is written here free storage list. Okay, already know about the free storage list from the previous class. Free storage list means it is a collection of empty node. In this case, Avel, this is the starting node which point to the first node of the free storage list. So the it is clear. Avel dotted line to the first node. It means Avel points to the free storage list. Next, we have to connect another one node to the free storage list because this node is deleted from the linked list. দেখো তো তাহলে আগে কি হতো, আগে তোমার প্রিভিয়াস আগে কি হয়েছিল, Avel that is pointing to the first node. Now Avel will be pointed to the deleted node, and the deleted node that will point to the first node in the previous case. দেখো এটা দেওয়া আছে আগে Avelটা ফার্স্ট নোডকে পয়েন্ট করছিল, এখন সে ডটেড হয়ে গেছে because Avel will point to the deleted node, and the deleted node that will point to the deleted node will be the first node, and it will point to the second node. So what is how we write in algorithm? In algorithm, first we have to write it is written here. It is clear. Link of lock equal to Avel. LOC lock means it is one pointer that carries the address that contain the address of the deleted node. Lock is the pointer which contain the address of the deleted node. That means Avel equal to link of lock. That means we are giving the address, we are giving the value in Avel to the link part of the deleted node. Link of lock means the link part of the deleted node. So we are giving the value of the Avel to this link part. That means this deleted node will point to the first node. In this case, first node will be the second node. This is one step, and second step is second step is lock equal to Avel. We are giving the value of lock to the Avel. Lock means LOC means basically it contains the address of the deleted node. We are putting the address of the deleted node to the Avel. That means in this case, Avel is pointing to the deleted node, and deleted node is pointing to the first node in a previous case. So ultimately, if we apply these two relation, then we will get the deleted node in the free storage list. That means Avel will point to the deleted node, and deleted node will point to the first node in a previous case, which will be the second node in this case. এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার। এটা হচ্ছে তোমার যে নোডটা ডিলিট হলো তোমার লিঙ্ক লিস্টে, সেটাকে আমরা ফ্রি স্টোরেজ লিস্টে অ্যাড করলাম। আরেকটা দেওয়া আছে এখানে যে নোডটা বেসিক্যালি নোড 1 will be deleted, তাই তো, from the linked list. ফিগার 5.26. So node 1 টা ওখান থেকে ডিলিট হচ্ছে। কিভাবে ডিলিট হচ্ছে? Before deletion, the start will point to the first node will point to the second node. But if you want to delete the node 1, that means start will point to the node 2. That means the link value of the node 1 that will be given to the start node. That means start equal to link of start. Link of start মানে কি?
স্টার্ট যাকে পয়েন্ট করছে তার লিঙ্ক ভ্যালুটা। লিঙ্ক অফ স্টার্ট মানে কি বলো তো, বুঝতে পারবে? লিঙ্ক অফ স্টার্ট, হোয়াট ডু মিন বাই লিঙ্ক অফ স্টার্ট? তো স্টার্ট যেটাকে পয়েন্ট করছে সেই অ্যাড্রেস। না, স্টার্টের মধ্যে যেটা আছে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য ফার্স্ট নোড। লিঙ্ক অফ স্টার্ট মানে কি, স্টার্ট যাকে পয়েন্ট করছে তার লিঙ্ক পার্টে কি আছে। স্টার পয়েন্ট ফার্স্ট নোড কি করছে, ফার্স্ট Yes, sir. নোডের লিঙ্ক পার্টে কি আছে, দুটো আছে বলো না, লিঙ্ক অফ স্টার্ট আর ইনফো অফ স্টার্ট। ইনফো অফ স্টার্ট মানে হচ্ছে নোড ওয়ানের যে ইনফরমেশন আইটেম ভ্যালুটা, ইনফরমেশন পার্টটা, ইনফো পার্টটা। আর লিঙ্ক অফ স্টার্ট মানে হচ্ছে নোড ওয়ানের লিঙ্ক পার্টটা। So node 1 a link part nothing but the address of the second node, node 2. যদি আমি link of start টা স্টার্টে দিয়ে দিই, that means we are giving the address of the node 2 to start. Yes, That means now start is pointing to the second node. তাহলে স্টার্টটা এখন সেকেন্ড নোড 2 কে পয়েন্ট করছে, নোড 1 তো ফ্রি হয়ে গেছে। এই ফ্রি নোডটাকে আমরা আগে যে ডিসকাশন করলাম ফ্রি স্টোর লিস্টে অ্যাড করে দিলাম। দেখো ফিগার 5.27 এটাতে ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে। বেসিক্যালি এটা দ্য লিঙ্ক লিস্ট, এটা বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য লিঙ্ক লিস্ট। স্টার্ট 1, স্টার্ট ইজ দ্য স্টার্টিং নোড, node n, okay, we want to delete the node n which is followed by a given node। দেখো আমার নোড এনটাকে ডিলিট করতে চাইছি, ঠিক আছে? তো নোড এনটাকে ডিলিট করতে চাইছি, এখানে দুখানা পয়েন্টার ইউজ হয়েছে। this is one lock, this is one pointer which point to the targeted node, আর LOCP that is the pointer, that is the preceding pointer of the targeted node, that points to the preceding node of the targeted node। LOCP করছে আগের নোডটাকে পয়েন্ট করছে, আর LOCP করছে আগের নোডটাকে পয়েন্ট, LOC করছে টার্গেটেড যে নোডটাকে ডিলিট করতে যাচ্ছি তার পয়েন্ট, তাকে পয়েন্ট করেছে। বেসিক্যালি LOCP contains the address of the preceding node, LOC contain the address of the targeted node, means node n। তো এখানে দেওয়া আছে দেখো, লিঙ্ক অফ LOCP ইকুয়াল টু লিঙ্ক অফ LOC, এটা বলতে পারবে? দেখে এখান থেকে এটা মানে কি বলতে আছে, লিঙ্ক অফ LOCP ইকুয়াল টু লিঙ্ক অফ LOC। এটা বলতে পারবে? হ্যালো, রেসপন্স না করলে তো বুঝতে পারছি না তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। LOCP যেটাকে পয়েন্ট করছে, বাকিরা বলো, ক্লাসে তো অনেকে আছে, আর বুঝতে না পারলে অনলাইনে ক্লাস, তোমার রেসপন্স না করলে তো মুশকিল। অনেকবার তো বলা হয়েছে লিঙ্ক অফ এই লিঙ্ক ইনফো অফ এস ওয়ান। বুঝতে না পারলে তোমাকে বলতে তো হবে যে এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না। কেউ একজন বলো লিঙ্ক অফ এলওসিপি ইকুয়াল টু লিঙ্ক অফ এলওসি। LOCP যেটাতে পয়েন্ট করছে সেইটার যে ভ্যালুটা আর LOC যেটাতে পয়েন্ট করছে সেইটা সেম হবে। দেখো তো তোমার ঠিক বোঝোনি, যাক তোমার রেসপন্স না করলে সেটা আমার রেসপন্সিবিলিটি নেই, বলে দিচ্ছি তোমাদের কর্তব্য তোমরা করবে, আমাকে সিলেবাস শেষ করতে হবে। লিঙ্ক অফ এলওসি, লিঙ্ক অফ এলওসি মিন্স, link of LOC means the value which is in the link part of node n,
এলওসি যাকে পয়েন্ট করেছে তার লিঙ্ক পার্টে কি আছে। তো নোড এন এর লিঙ্ক পার্টে কি আছে, নোড এন এর লিঙ্ক পার্টে আছে নেক্সট নোডের অ্যাড্রেস। ওকে, ইয়েস স্যার। সেটা আমরা দিয়ে দিলাম লিঙ্ক অফ এলওসিপি। এলওসিপি যে নোডটাকে পয়েন্ট করা আছে মানে আগের নোডটা, তার লিঙ্ক পার্টে দিয়ে দিলাম। যদি এলওসিপি যে আগে নোড এন এর আগের নোডের আগের নোডের লিঙ্ক পার্টে যদি পরের নোডের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিই, তার মানে হচ্ছে আগের নোডটা তোমার পরের নোডটাকে পয়েন্ট করছে, মানে নোড এন এখান থেকে স্যার ডিলিট হয়ে গেছে। স্যার হ্যাঁ বলছি বলো। এলওসিটা তো হচ্ছে আমার লিংক লিস্টের নোড এন এর লোকেশনটাকে মানে লোকেশন, ওকে ক্যাপচার করে রেখেছে। হ্যাঁ, আর আমার এলওসিপিটা হচ্ছে ওর প্রিসিডিং মানে ওর আগের প্রেসিডেন্ট যে লিংক লিস্টের যে নোডটা রয়েছে তার অ্যাড্রেস ও ওটাতে স্টোর করছে পয়েন্ট করছে, পয়েন্টার, হ্যাঁ ওকে। পয়েন্টারের মতন। আর এই দুটোকে মানে ডিলিশনের ক্ষেত্রে আমাকে এই দুটোকে নিয়ে আমাকে মাথা মানে আমাকে করতে হবে দুটো কাজটা। পয়েন্টার এক্সট্রা অ্যাড করেছি, ঠিক আছে, এগুলো করার আচ্ছা জন্য। আচ্ছা তোমার তবে এটা বুঝতে পারছো লিঙ্ক অফ এলওসি মানে কি। লিঙ্ক ধরো এলওসি যাকে পয়েন্ট করা আছে তার দুটো পয়েন্ট আছে। এলওসি যাকে, এলওসি কি মিন্স এলওসি points to the node n. Okay, node n has two part, one is information part, And the another one address is link part, link address part. The address. information part is written as info of LOC. আচ্ছা Okay, তার মানে information of node n. আচ্ছা The address part of node n, that is written as link of LOC. LOC যাকে পয়েন্ট করেছে তার অ্যাড্রেসটা কি। অ্যাড্রেসটা এটা যে অ্যালগরিদমের ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রোগ্রামিং তো অন্যভাবে লেখা ঠিক আছে, এটা অ্যালগরিদমের ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে লিংক এলওসি মানে হচ্ছে যে আমার ওর অ্যাড্রেসটা মানে ওর পরের যে নোডটা রয়েছে মানে নোড এন এর পরের যে নোডটা তার অ্যাড্রেস তার রয়েছে অ্যাড্রেস, লিংক তার এলওসি। অ্যাড্রেস লিঙ্ক পার্টে, ওটা বলতে আর চাইছি। লিংক এলওসিপিটা হচ্ছে আমার ওই অ্যাড্রেসটা যেটা আমার নোড এন এর অ্যাড্রেসটাকে ও ওটার মধ্যে হ্যাঁ, স্টোর করে রেখেছে আগে লিংক তো এলওসিপি। হ্যাঁ আগে তো নোড এন এর অ্যাড্রেসটা ওই লিঙ্ক পার্টে ছিল, তাই তাই এলওসিপি যে নোডটাকে পয়েন্ট করেছে হুম সেটা নোড এন কে পয়েন্ট করেছে তোমার। নোড এন কে হ্যাঁ, পয়েন্ট করছে তার ওর এখন কি অ্যাড্রেসটা করছি, লিংক এলওসিপিতে রয়েছে। এখন নেক্সট নোডের অ্যাড্রেসটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি, মানে ইট ইজ নট পয়েন্টিং টু দ্য নোড এন, ইট ইজ পয়েন্টিং টু দ্য নেক্সট নোড, নেক্সট নোড অফ নোড এন। তার নোড এনটা এখান থেকে রিলিজ হয়ে গেল। ঠিক আছে স্যার বুঝেছি। এটাই বেসিক্যালি এটাই তোমার দেখো, সরি, এটা হচ্ছে অ্যালগরিদম। দেখো অ্যালগরিদম 5.8, ওকে, পেজ নাম্বার 5.27 যেটা আছে অ্যালগরিদম 5.8 এখানে দেওয়া আছে। দেখো এলওসি দুটো ক্লিয়ার হয়েছে। যদি এলওসিপি ইকুয়াল টু নাল হয়, এলওসিপি ইকুয়াল টু নাল মানে কি প্রিভিয়াস নোডটা নাল, মানে টার্গেটেড নোডটা ফার্স্ট নোডটা অনলি। ডিলিটেড নোড, ইউ ওয়ান্ট টু ডিলিট টার্গেটেড নোড ইজ দ্য ফার্স্ট নোড। এলওসিপি নাল হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে টার্গেটেড নোডটা হচ্ছে ফার্স্ট নোড, সেক্ষেত্রে লিঙ্ক অফ স্টার্ট ইকুয়াল টু স্টার্ট হবে, এটা ওইভাবে বুঝে নেবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার লিঙ্ক অফ স্টার্ট মানে কি, আবার যদি ধরো টার্গেটেড নোডটা ফার্স্ট নোড হয়, লিঙ্ক অফ স্টার্ট মানে হচ্ছে টার্গেটেড নোডের অ্যাড্রেস বারটা কি আছে। টার্গেট নোডের অ্যাড্রেস বারটা আছে নেক্সট নোডের অ্যাড্রেস, টার্গেট নোডের অ্যাড্রেস বারটা আছে নেক্সট নোডের অ্যাড্রেস। সেই নেক্সট নোডের অ্যাড্রেসটা আমরা স্টার্টে দিয়ে দিলাম, মানে স্টার্ট ইজ নাও পয়েন্টিং টু দ্য সেকেন্ড নোড, ফার্স্ট নোডে রিলিজ করে দিল। যদি এলওসিপি ইকুয়াল টু নাল হয় তার মানে নোড এনটা হচ্ছে ফার্স্ট নোড। আমরা কি করলাম, ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেসে যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে স্টার্টে দিয়ে দিলাম, তুমি স্টার্ট ইজ নাও পয়েন্টিং টু দ্য সেকেন্ড নোড ইজ নাও দ্য ফার্স্ট নোড ডিলিট হয়ে গেল। তা যদি না হয়, যে আগের কেসটা হয় আমাদের যে কোনো মাঝখানে আছে, ঠিক আছে, মিডল আছে, যেখানে টার্গেটেড নোড হচ্ছে নোড এন আর প্রিভিয়াস নোড দ্যাট ইজ পয়েন্টেড বাই এলওসিপি, এক্ষেত্রে না হলে, এক্ষেত্রে যদি না হয় তবে তোমার যে ডিসকাশনটা আমি করলাম, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ডিলিট দ্য নোড এন, দেন ইউ হ্যাভ টু কানেক্ট দ্য ডিলিটেড নোড টু দ্য ফ্রি স্টোরেজ লিস্ট। ওকে, Yes sir. this is the deletion algorithm and linked list. So you have to study this theory from the
from the reference book in details. So far, we have discussed implementation of stack and queue using array. Okay. Now we will represent the stack and queue using linked list. You have to next our program. I will give you assignment implementation of stack and queue using linked list. স্যার বলছিলাম আপনি যেটা লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন আমাদের পোস্ট ফিক্স টু ইনফিক্স আর ওটা তো সেইটা আমাদের কবে সাবমিট করতে হবে? একটা তো আমি করে বলে দিয়েছি দিচ্ছি। আমরা। হ্যাঁ, একটা মোটামুটি দেখলাম, আমি চেক করা হয়নি, অনেকে প্রায় অলমোস্ট সবাই সাবমিট করেছে হয়তো। ওই স্ট্যাক এন্ড কিউ এরটা হয়ে গেছে আর শুধু পোস্ট ফিক ইনফিক্সটা আর একটা ওই নেক্সট ক্লাসের আগে করে নেবে। নেক্সট ক্লাসের আগে। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসের আগে শুধু অ্যাসাইনমেন্ট এটা পেন্ডিং থাকবে, আজ যেটা দেবো। আজকে এটা বাকি যা আছে বাকি যা আছে করে নেবে। স্যার গ্রুপের থেকে একজন পাঠালেই হবে তো? একজন পাঠালেই হবে, তো সুবিধা আমাকে করতে, সবাই আচ্ছা। পাঠালে মিস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি একটু কলেজে গেলে জানলে চেক করি, ইউনিভার্সিটি যাইনি বলে চেকটা করেন, আমি দেখছি এসছে অনেকের। ঠিক আছে স্যার কয়েকটা গ্রুপ সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টও পাঠিয়ে হ্যাঁ, দিয়েছে। আমি দেখে নেবো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা তোমাদের স্যার বলছিলাম আমাদের তোমাদের গুলো আমি ওপেন করিনি, মার্ক করা আছে, আমি পরে খুলে নেবো। আচ্ছা স্যার বলছিলাম নেক্সট থার্সডে তো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল আছে, ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কশপে তো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কমপ্লিট হয়ে গেছে দুটোই। ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কশপে হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের টাইমটা ঠিক, আমি ক্লাসটা নেবো না হয়তো, তোমাদের ক্লাসটা ঠিকভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে, তোমাদের বাকি থাকবে কি ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কশপ কমপ্লিট, মানে বাকি আছে তোমাদের ডেটা স্ট্রাকচার আর না স্যার কমপ্লিট বলতে স্যার ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কশপে লাইক আপনার একটা আছে তো সেটাই আমার পার্টটা, মেশিনটা এখন ঠিকঠাক কাজ করছে, ঠিক আছে, আমি থিওরি পার্টটা বুঝিয়ে দেবো। মেশিনটা এবারে আনার জন্য অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু মনে হয় না তো আমার পাবে, আসতে টাইম লাগবে, টেন্ডারিং করতে হবে তো। সুতরাং দেখে আমি টেকনিক্যালকে বলেছি কোনোভাবে দেখানো যায় যদি কিছুটা পার। আচ্ছা তোমাদের এটা ঠিক কাজ করছে। তাহলে কি নেক্সট থার্সডে আপনি মানে আমাদের তো ফার্স্ট হাফে নেক্সট থার্সডে তোমরা যাবে, ঠিক আছে, আমি আপাতত তোমাদের যাওয়ার কথা, আমি টেকনিক্যাল বলবো। ঠিক আছে, তার আগে আমি থিওরিটা বুঝিয়ে দেবো অনলাইনে, মঙ্গলবার বা টিউসডে সামথিং ক্লাস নিয়ে, টিউসডে হবে না, ওয়েডনেসডে সামথিং ক্লাস নিয়ে, যদি ওর সঙ্গে আমি কন্ট্যাক্ট করতে পারি, যদি বলে হ্যাঁ আমি কিছুটা দেখিয়ে দেবো যা দেখার, তোমরা দেখে নেবে, মোটামুটি আমার পার্টটা হয়ে থাকবে। আচ্ছা মানে ক্লাস হবে তো স্যার, সেটাই জিজ্ঞেস করছি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি যে কতটা কাজ করছে। ঠিক আছে, আপনি তাহলে একটু জানিয়ে দেবেন আমাদের, আমি কেন জানিয়ে আমাদের দেবো। তাহলে সেইভাবে ধরে নাও তোমাদের হবে ক্লাস, আমি চাইছি নেক্সট উইকটা হোক। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট উইকে তোমাদের ওয়ার্কশপটা হবে, যেভাবে হচ্ছে সৌভিক স্যারের সেইভাবেই হবে। না স্যার আমাদের সৌভিক স্যারের অ্যাসাইনমেন্টটা হয়ে গেছে, আমাদের পিসিবি হয়ে গেছে, আমাদের মাইক্রোস্ট্রিপ অ্যান্টেনাটাও হয়ে গেছে, সবাই হয়ে গেছে না, মানে কেএম স্যারেরটাও হয়ে গেছে। রোটেট করে হবে, আমারটা সারাদিন চলবে, যেমন তোমাদের গ্রুপ ডিভিশন আছে না, সেইভাবেই হবে। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। কিন্তু ডেটা স্ট্রাকচার ল্যাবটা হচ্ছে না বলে কিছু গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে তো। না স্যার সেটা বলছি না স্যার, আপনি আমার কথাটা বুঝলেন না। না, ওয়ার্কশপটা তোমাদের দুটো স্যারের কমপ্লিট হয়েছে, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, তোমাদের সার্কিট থিওরি কন্টিনিউ চলছে। ঠিক আছে, ওটা চলছে। আর মাঝখান থেকে ডেটা স্ট্রাকচার ল্যাবটা হচ্ছে, তার জন্য প্রবলেম হচ্ছে যে স্টুডেন্ট গুলো ডেটা স্ট্রাকচার থাকলে তারা কি করবে, এটা প্রবলেম হচ্ছে। না স্যার সেটাতেও অসুবিধা হচ্ছে না আমাদের, মানে ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কশপটা একদিন তো হচ্ছে, একদিন তো নেক্সট উইক তো হচ্ছে, ধরে নাও। আচ্ছা সেটাই। নেক্সট উইকটা যদি ওয়ার্কশপ হয় তাহলে তো প্রবলেম হচ্ছে না, তোমরা ওইভাবে করে নেবে। ঠিক আছে, স্যার তারপরে কি হবে, আমি সার্কিট থিওরি স্যারের সঙ্গে কথা বলবো, ওরা যদি বেসিক ক্লাস নিয়ে নেয় বা কি বলছে দেখি। ঠিক আছে স্যার। বা ওরা যদি বলে আমরা 2 সপ্তাহ নেবো না, আমাকে যদি অ্যালট করা তাহলে আমি কলেজে গিয়ে নিয়ে নেবো সারাদিন যেমন নিয়ে। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। কি হয় দেখি, আমার সারাদিন না পাগলে হবে না, ই করে হবে না, গ্রুপ করে হবে না। আমি এক টানা 3 আওয়ার্স যদি পাই ফার্স্ট হাফ বা সেকেন্ড হাফ, তাহলে আমি নেবো। ঠিক আছে স্যার। নেক্সট উইকে তোমাদের ওয়ার্কশপ যাতে হয় আমি চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, তারপরটা কি হবে বলতে পারছি না। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে লিঙ্কড রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্যাক। তো অলরেডি আমরা স্ট্যাক ইউজিং অ্যারে জানি, বাট নাও ইট ইজ এ লিঙ্কড লিস্ট। তো তোমরা বই থেকে দুটোই পড়ে নেবে। আমি স্ট্যাকটা আমার একটা স্ন্যাপশট ছিল, আর কিউটা করা হয়নি, স্ট্যাকটা বলে দিচ্ছি। দেখো স্ট্যাক অলরেডি তোমরা জানো, সেটা তো ফিগার 6.7।
linked representation of stacks, figure 6.7. It is clear here. Basically, it is the sequence of node. First node, one node that is connected to another node using the link part. What is value is given to the link part? According to this link part, the node are connected. Already you know the linked list. You have each node has two part. One is information part, another is link part. So also you know also we have some idea about the stack. Stack means there is a one pointer value top which point to the topmost node which point to the first element. So in this case, the start node that acts as a top pointer. Okay, in the linked list also you know about one pointer that is a start node by head node. Okay, start node by head node that acts as a top pointer in stack using array. Stackটা এখানে টপ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। That means already know start node that points to the first node. So দেখো x, y, z basically is sequence of three node. Suppose if you want to connect one more node www, then what is the procedure? কিভাবে অ্যাড হবে? যদি আমরা আরেকটা নোড অ্যাড করতে যাই from the basic principle of stack, top equal to top plus 1, তাই তো? Yes, sir. টপ ইনক্রিজ করতে ট্রাই করি দেখো টপটা ইনহ্যান্স হয়েছে। আবার ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিলিট পপ অপারেশন করতে গেলে টপটা ডিক্রিজ হচ্ছে। Yes, sir. Top minus. মানে এর প্রপার্টিটা সেম আছে স্ট্যাকের, লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট লিফো। ইউজিং অ্যারে যা বলেছিলাম ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট সেম আছে। এখানে জাস্ট লিঙ্ক পার্টটা অ্যাড হচ্ছে, তার জন্য অ্যাডভান্টেজ আছে। যে অ্যাডভান্টেজটা আছে, অ্যাডভান্টেজ অফ লিঙ্ক লিস্ট ওভার দ্য অ্যারে, দ্যাট ইজ ইউজ হিয়ার। তার জন্য অ্যালগরিদম দেওয়া আছে, অ্যালগরিদমটা কিছুই না, সেম ওর সাথে দেখবে তো অ্যালগরিদমটা কিছুই না, পড়লে বুঝতে পারবে। এখানে দেওয়া আছে পুশ পপ, তোমরা জানো এগুলো এক্স ওয়াই জেড কি হবে, পুশ পপ করলে স্টার্ট ভ্যালুটা কি হচ্ছে। So these are the discussion from the linked list. Also one more point that I have not taken any photos like that, implementation of queue using error, ঠিক আছে, that can be implemented in the same way. There should be two pointer, one is rear pointer, another one is front pointer. Okay, that means you check it. Okay, the topics regarding implementation of queue using linked list. And also I sent you one note, one linked list one. Open this note. Okay, today I'll send you one document linked list. Okay, sir. So দেখো আমরা নোটসে পড়ে নয়, জাস্ট আমি বলেছি প্রিভিয়াসলি we have discussed about the single linked list, one way path, okay, only one direction, but it is a double linked list. Double linked list means there should be two pointer, one is next pointer, another one is previous pointer. মানে each node has three part, one is information part and next two part is the pointer part. Previous pointer is contain the address of the previous node, next counter is contain the address of the next node. আপনি যে বলছিলেন ডাবল লিঙ্ক লিস্ট মানে বুঝতে পারছো, এই লিঙ্ক দুখানা লিঙ্ক পার্ট আছে, প্রিভিয়াস নোড আর নেক্সট নোড ইনফরমেশন আর তোমার ইনফরমেশন পার্ট। নেক্সট সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট। In case of single linked list, the last node that is terminated by the null pointer. In this case, the last node that points
to the first node. The last node points to the first node in circular way. There are some obviously there are some advantages there. You also read this point from the books. What are the advantages of why? What is the use of the circular linked list or the single linked list? পড়লে বুঝতে হবে। Double linked list is a circular. Same in a double linked list is a circular. The last node that points to the first node, previous pointer, and the previous pointer the first node that connects to the previous pointer of the last node. So beyond the single linked list, you have to prepare for the just information the introduction to double linked list, introduction তোমাদের সিলেবাসে বেসিক্যালি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্ট আছে, কিন্তু তোমাদের ইনফরমেশনটা জানা দরকার বা সাম থিওরি রিগার্ডিং ডাবল লিঙ্ক লিস্ট, রিগার্ডিং circular link list, like that. What are the advantages of double link list? What are the advantages of circular link list over the single link list? Also, I sent you one document more, next document, that is tree structure. So basically our theory for linked list this is completed. Next we'll discuss on new chapter, new topic, that is tree structure. But tree structure basically it is most important part in data structure. Basically it is used for storing of huge amount of data in hierarchical format. That means suppose in your family you want to store the information, suppose A is the parent, B is the child, C is the grandson, like that. In this way, if you want to store the information, then tree structure is the best data structure to store the information. স্যার আমাদের সার্কুলারলি ডাবল লিংক লিস্ট কি লাগবে? জাস্ট থিওরি পার্টটা জেনে রাখবে। আচ্ছা, ডাবল লিংক লিস্টেরও আমাদের অ্যালগরিদম লাগবে না তো? সার্কুলার না, অথবা ওদিকে ডাবল? যাচ্ছেন দেখবে, যার যার ইন্টারেস্ট থাকে পড়ে নেবে। এমনি সিলেবাস তোমাদের নেই, সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন আছে, আর এগুলো থিওরি জানা দরকার। আচ্ছা, জাস্ট আর থিওরি। তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা লিখে নেবে, ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্ট্যাক অ্যান্ড কিউ ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট। আচ্ছা স্যার। জাস্ট পপ আর পুশ ফাংশন বা কিউ আর ডি, এন কিউ আর ডি কিউ, insertion and deletion. Write the C program for insertion and deletion from stack and queue using linked list. ঠিক আছে, এই দুটো আলাদা আলাদা লিখে write a C program for insertion and deletion from a queue using linked list. Write a C program for insertion and deletion from a stack using linked list. এটার জন্য টাইম তোমার পাবে নেক্সট উইকের মধ্যে ট্রাই কর। নেক্সট উইকের এই স্যাটারডে ক্লাসের আগে তোমাদের ইনফিক্স সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট করবে, তার নেক্সট উইকের মধ্যে এটা সাবমিট করবে। তো বেসিক্যালি আজকে আমি ইন্ট্রোডাকশনটা বলবো, বেশি কিছু বলবো না। হোয়াট ইজ ট্রি? ট্রি রিপ্রেজেন্টস দ্য নোডস কানেক্টেড বাই এজেস। এই ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ? রুট নোড, ইয়েস স্যার। কারেন্ট, তাহলে দেখো সেটি যে কালেকশন অফ নোড। একটু জুম করলে ভালো হয় স্যার। নোটটা পাঠিয়েছি, ওখান থেকে করো না, করছি, জুম করলে এটা হয়ে যাবে। নোটটা ওপেন করো স্যার এটা ল্যান্ডস্কেপ মোডে নিলে ভালো হতো। তোমার নোটটা ওপেন করতে পারো, আবারই করতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে। তোমরা কি ওপেন করছো? তাহলে আমরা কিছু করছি না। হ্যাঁ স্যার, করে নিচ্ছি। তোমরা করে না, সেটা বেটার হবে। না ওই জন্য পাঠিয়ে দেবো যে দেখো কালেকশন অফ নোট দেওয়া আছে।
বেসিক্যালি হোয়াট আর সাম ইম্পর্টেন্ট টার্মস, ওকে, এইগুলো ডিসকাস করছি। পাথ refers to the sequence of node along the edges of a tree. Path এই কোনগুলো বলো তো? The line, suppose the line between A, B, C, these are the node. Okay, the line between the node, basically these are the edges. The root node means top of the tree is called root node. That is level 0. Okay. Parent node, any node except the root node has one edge upward to a node called a parent node. Parent node means the upward node of a particular node, that is called parent node. So, basically this is a tree. So subtree D H I. Basically this represents subtree. A subtree মধ্যে parent node আছে. D is the parent node, H and I is the child node. Everywhere. Next subtree EJ, E is the parent and J is the only child. Next দেখো আরেক subtree দেওয়া আছে CFG. C is the parent node, F and J is child node. Our last node, basically in each level, the last node is called the leaf node, a terminal node. So from there we understand about what do you mean by root node, topmost node of the tree, root node. What do you mean by parent node, what is child node, ঠিক আছে, leaf node, level 0, level 1, ডেফিনেশন জানতে হবে তো? ডেফিনেশন গুলো জানতে হবে, বই থেকে পড়লে অনেক কিছু দেওয়া আছে, হাইট অফ দ্য ট্রি, ওকে, সবই এইগুলো তো কালেকশন করা সব। আপনি নেক্সট দিন পড়াবেন তো ট্রিটা? হ্যাঁ নেক্সট দিন পড়াবো। আচ্ছা, আমি এটা পড়বো, তখন পড়ে নেবে। যেমন কিছু টার্ম আছে এখানে, লেভেল গুলো দেওয়া আছে, ঠিক আছে, হাইট অফ দ্য ট্রি, হাইটটা দেওয়া আছে, দেওয়া নেই, অনেক কিছু টার্ম আছে যেগুলো পড়াতে পড়াতে পাবো, সেটা আমি বলে দেবো। পার্টিকুলার হাইট অফ দ্য ট্রি মানে হচ্ছে রুট নোড থেকে টার্মিনাল নোড, লংগেস্ট পাথে যতগুলো তোমার এজ আছে, এই ধরনের কিছু আছে, ডেফিনেশন দেওয়া নেই, ঠিক আছে। হাইট অফ দ্য ট্রি মানে হচ্ছে ট্রির হাইট কত, তাহলে রুট নোড থেকে টার্মিনাল নোড বা লিফ নোড, লংগেস্ট পাথে তোমার কতগুলো এজ আছে, ঠিক আছে। তাহলে এর হাইট কত হবে, দেখো হাইট হবে 1 2 3। আমার লংগেস্ট পাথ এটা হতে পারে এ বি ই জে বা এ বি ডি আই, এর লংগেস্ট পাথ। তো নাম্বার অফ এজেস 3 আছে, হাইট অফ দ্য ট্রি ইজ 3। যদি হাইট অফ দ্য সাব ট্রি বলতে পারে, তো তখন সাব ট্রি হাইট, যদি বলে হাইট অফ দ্য ট্রি ফ্রম দ্য নোড বি, পার্টিকুলার নোড থেকে হাইট বলে, তখন সেখান থেকে কাউন্ট করতে হবে সেই নোড থেকে লংগেস্ট পাথে টার্মিনাল নোড পর্যন্ত কতগুলো এজ আছে। অনেক কিছু ডেফিনেশন আছে, বই থেকে পড়লে আর অনেক এক্সট্রা ইনফরমেশন পাবে, ঠিক আছে। বেসিক্যালি আচ্ছা স্যার, you have to study about the binary tree and the binary search tree. What do you mean by binary tree? Binary মানে বুঝতে হচ্ছে ডিজিটাল পড়েছি 0 1, দুখানা টার্ম, তাই তো, বাইনারি মানে 2, তাই এখানেও তাই। A binary tree has a special condition that each node can have a maximum number of 2 children. Binary tree যদি রিপ্রেজেন্ট থাকে তার ম্যাক্সিমাম দুখানা চিলড্রেন থাকবে একটা নোডে, তার বেশি না, হয় 0 হতে পারে, 1 হতে পারে, ম্যাক্সিমাম 2। What do you mean by binary search tree? Just binary search tree definition আমি একটু বলছি, বলে ছেড়ে দিচ্ছি, আর পড়াবো না। Binary search tree is a special type of binary tree, and that tree node's left child must have a value less than its parent node. মানে ধরো পার্টিকুলার কোনো একটা প্যারেন্ট নোড আছে, 14 is the parent node in binary search tree representation. The key value of the left child that is less compared to the parent node, the key value to the right child that is greater than compared to the root node. মানে তোমার লেফট চাইল্ডের যে কি ভ্যালুটা থাকবে রুট নোড থেকে কম হবে, আর রাইট চাইল্ডের কি ভ্যালুটা থাকবে রুট নোড থেকে
বেশি হবে। এটা বুঝতে পারছো? বাইনারি সার্চ ট্রি ইয়েস স্যার। এই ফরম্যাটে থাকলে কি হবে, অনেক কিছু সার্চ করতে অনেক ইজি হয়। ডেটা স্ট্রাকচার মানেই হচ্ছে অর্গানাইজেশন অফ ডেটা, যাতে আমরা ডেটাকে তাড়াতাড়ি অ্যাক্সেস করতে পারি, কোনো কিছু ডেটাকে আমরা তাড়াতাড়ি খুঁজে পাই। ঠিক আছে, এই ধরনের বিভিন্ন অর্ডারে যদি আমার রিপ্রেজেন্টেবল করা থাকে তো সার্চিং টাইমটা অনেক কম লাগে, স্পিড অনেক বেড়ে যায়। তাই যাই হোক, ইন্ট্রোডাকশন টু ট্রি তোমরা পড়বে, নেক্সট দিন আমরা ডিসকাস করবো এই নোটস থেকে। নোটসে তোমরা পড়তে পারো ট্রি ট্রাভার্সাল, ঠিক আছে, ওকে স্যার। ট্রি আচ্ছা স্যার। ট্রাভার্সাল, তারপর নেক্সট এভিএল ট্রি, তারপর searching, insertion, deletion method in binary search tree, like that we will discuss next class. তাহলে মোটামুটি লিঙ্ক লিস্টটা খুব ভালোভাবে পড়বে, লিঙ্ক লিস্টের ইমপ্লিমেন্টেশনটা করবে, ইমপ্লিমেন্টেশন করতে গিয়ে দেখবে অনেক কিছু জানতে পারবে। এটা তো নিউ, তোমার আগে সে পড়োনি, এটা আগে পড়েছো কিন্তু লিঙ্ক লিস্টটা পড়োনি। যাই হোক, থ্রিটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া থাকলো, নেক্সট অর্ডার ক্লাস হবে, সেখানে আমি নেক্সট পার্টে ডিসকাস করবো, আর তোমার অ্যাসাইনমেন্টগুলো পাঠিয়ে দেবে। ওকে স্যার। আর যদি বৃহস্পতিবার ক্লাসটা আমি আপডেট তোমাদের দেবো, ঠিক আছে। আর যদি আমি ফোন করতে ভুলি তাহলে ফোন করে আচ্ছা শেয়ার স্যার। একটু জেনে নেবে ক্লাস ওকে হবে স্যার। কিনা। ওকে স্যার। ঠিক আছে, রাখছি তাহলে। থ্যাংক ওকে ইউ স্যার, স্যার। থ্যাংক ইউ ওকে স্যার। ওকে, গুড নাইট।